जय जगन्नाथ भाई भौणी मैंने मु चंदन चंदन ऑन ड्यूटी चैनल को आपन को स्वागत करुच्ची। साधारणतः एवं गाँव में धान कटा चलती तो आमर भी एवं धान कटा हो तो मु आपण मानक एवं नहीं जीवी आम बिल पाखक तो मु आसी पहुँच जाइए आम बिल पाखे जोटी आमर एवं धान कटा चलती देखिपे तो एठी मु आपन को आज किसी देखी आउ कि धान कटा विषय आपन किसी कहि आउ चाषी मानकर एक्चुअली रियल कौन समस्या होची कौन समस्या हो नहीं आपन सब कथा लास्ट पर्यंत देखूँ आपन सब कथा मु कहि ठीक अच्छे। चलते देखा कटा हो जो तो देखिपु ये सब आमर कटा हो धान गुड़ा सब अच्छी तो धान आज कटा हो सेपटे देखिए हूँ मौसी मैंने सब खाऊँ जो मैंने धान काटुले जो मौसी मैंने सब काटुले धान से खाई सारे तो ये जा देखा से केमती कौन धान काटुंट सहित किसी कथा हाँ चलतु देखा आस एडे देख लो कैमरा बिलरे चलियापाई हेले बिना जूतार चलिया पड़ो यहाँ फास्ट कथा जूता खोलद आगे कहीं धान जमी ना सब मौसी मैंने सब अच्छा केमी सब धान काटुंट एटा हूँ धान काटियार प्रोसेस साधारणतः आम गाँव में एमती हुए आउ तो सबुआड़े मेसीन कि सब जो नुआ नुआ आधुनिक पद्धति सब बाहर सब से काटी दौरान से कौन कहते अस मौसी धान काटुं आपणकर ए वर्ष धान केमी कौन सब है धान जो खाई दौची जहाँ तार हो मेसीन तो सब धान काटिदेला सरकारी खोलीदेला मेसीन आमे चलू किमी किस करमु आम सरकारी से गोटे किसी करिए सरकार आपन चाहूँ सरकार किसी सरकारी गोटे किसी करंतु जदि सरकार किसी न करंती तो आपन केमिति पुणी कौन करिवे आमे चलमु किमी गरीब लोक मरिमु कहीं आपन कोन सबुदिन एमिति धान काटंती ता छडा किसी करंती हेने रुई मु धान काटिमु हमरे एरो करिक चलऊ अच्छा अच्छा आपन कौन चाहूँ आपन ए जो पहाड़ जमी देखुछंती पहाड़ जमी रे धान काटिबार किसी असुविधा होची ना ना हमर कोटार किसी असुविधा नहीं किंतु चाष बेले असुविधा हुए ना ना हमर किसी हमर निजे मनीष नागी की रुई मु काटिमु हमर किसी असुविधा नहीं। अच्छा सरकार तो बड़ बड़ मेसीन सब खोल देले मेसीन तो खोल देले आ कोन करिवा कहीं आपन तो जानते नुआ नुआ आधुनिक पद्धति तो सब कटा हो तो सरकार को आपण से अनुसार दाबी करें कि आपण कौन किसी इनकम पंथा देखिए कहीं आप चलिए केमी आपन तो एमती डेली काम करी पेट पोषण करती ना तो आपणकर जो आमर देखिपे यहाँ आमर हूँ पहाड़िया जमी चाष कला बेले असुविधा हुए ना पानी फाणी ये जदि यहाँ आमर पानी एनी टाइम होता कि समतल होता आम ये जगह कौन सबू किसी चाष कर धान गहम मक्का ये सब चाष करहब तो ठीक अच्छे आपड़ ए काटतु देखा मत कटा शिखेदेवे धान मु तो धान कटा शिखी छोट बेले काटुली बाकी एबे तो आउ काटी पारुनी टे काटिबा देखिबा चलो तो आपण मैंने देखिपे यहाँ हूँ दा जाकि धान काटियार उपयोगी हुए तो मुझे धान काटी खाली एति काटी काम पाऊना सब घर पाखर बस आम सब धान काटिदेले लोक सब किस करेंगे घर पाखर बस कौन चाहते आप चाहते कि गवर्नमेंट आपको सुभद्रा योजना दूसरी
ଆମେ ବି ତ ସେଇଆ ଚାହୁଁଛେ ଯେମିତି ସୁଭଦ୍ରା କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଲୋନ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେନି କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଲୋନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେମିତି ଅଛି ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେଇପାରିବେ। ତ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭୋଟ ଦେଲାବେଳେ ପଇସା ଦେଉଛି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଷ କଲାବେଳେ ପଇସା ଦେବ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବିକିକି ଧାନ ବିକିକି ପଇସା ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଫେରେଇବେ। ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲେବୁଲ୍ରେ ସେମିତି କିଛି ନୂଆ ନିୟମ ହେବା ଦରକାର। ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ନୂଆ ଇଏ ହେବା ଦରକାର ଯେମିତି ଆପଣ ଚାଷ କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସହାୟତା ହେବ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ପଇସା 2000 ଲେଖା ଦଉଛନ୍ତି ବେଶୀକା ଦେବା କଥା 4-5 ହଜାର ମଜୁରୀ ଆଉ ହଳ ଏରା ସବୁ ଯାଇକିରି ଯାହା ଆମେ ନିଜେ କରୁଛେ ଲୋକ ନଗଉଛେ ଏରା କରିକି କରୁଛେ ଆଉ। ମୁଁ ତ ଆଉ ଧାନ କାଟି ପାରିନି ଟିକେ ଆପଣ ଏବେ କାଟନ୍ତୁ। ତ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ମେସିନ୍ କରିଦେବେ ସରକାରୀ ଆଉ ମଣିଷ ତ ଯେତିକି ଖଟିକି ଆମକୁ ବସିଯିବେ ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଯିବେ ଫାଇଲ୍ ଧରିକି ଭିକ ମାଗିବେ ଆଉ କିସ କରିବେ। ଆଉ ଆମେ ତ ସବୁ ଧାନ କାଟିକି ବିକି ଚଳୁଛୁ। ସରକାର ତ ଯେଭଳିଆ ନିୟମ କଲେଣି ଚୋରି କରତେ ବାଧ୍ୟ କଲେଣି ଆଉ ଚୋରି କରିବା। ମାଉସୀ ଆପଣ ଆଉ କିଛି କହିବେ? ସେମାନେ ସେଇ ମା କିସ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ ଯିବା। ମୋର କହିବି ନାହିଁ ନାଇଁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ପତୁଳି ସମୟରେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ କହିଲେ ଦେଖି ନା କ'ଣ କହୁଥିଲେ ପତୁଳି ସମୟରେ କି ମେସିନ୍ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି ପତୁଳି କରେଇଟେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ଆପଣ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସୁବିଧାରେ ହୁଏ ଯେଉଁ ବଳଦ ଫଳଦରେ ହୁଏ ଆପଣମାନେ ହେଉଛି ସେଥିରେ ବି ଇନକମ୍ ହୁଏ ତ କ'ଣ ହେଉଛି ଅସୁବିଧା ଆପଣ ଟିକେ କହିବେ? ସେ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଅସୁବିଧା କରିଦେଉଛି ନା? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ମାଉସୀ। ତାପରେ ହଉଛି ଆମର ଏଇ ବଳଦର ପତୁଳି କରନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ତ ସବୁ ମେସିନ୍ ଘିନି ଆଇଲେ ବିଲରୁ ସବୁ କାମ ସାରିଦେଲେ ପଳେଇଲେ ଆଉ ମଣିଷ କାମ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସବୁ ସେଇ ମେସିନ୍ ଉପରେ ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଉ ସବୁ ତ ମେସିନ୍ ଖୋଲିଲା ସରକାରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ଆପଣଙ୍କ ବିଲ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ଇଏ କଟା ହେଇଯିବ? ଏଇ ବିଲଟା ବୋଧେ ସରିଯିବ ନା ଆଜି ଏବେ? ମାଉସୀ ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ କେତେ ଏଇ ଯେଉଁ କାଟୁଛନ୍ତି ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନର ମଜୁରୀ କେତେ ଆପଣଙ୍କର? କେତେ? 350 ଅଛି? ଆପଣ ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ 350 ହେଇଯାଉଛି ତ? ହଉନି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ମାଉସୀ ଜଣକ ମାନେ ସକାଳୁ କେତେ ବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ସକାଳୁ 8ଟାରୁ 4ଟା 8ଟାରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଧାନ କଟା ସମୟ। ତ ସେ 4ଟା ଭିତରେ ସେ 350 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ପାଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ନିହାତି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଡକଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିଲକୁ ତ ତାଙ୍କୁ ହେଉଛି ଯାହା ବି ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ଖାଇବା ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ଭଲରେ କିଛି ପାଣି ଫାଣି ସେ ଯାହା ବି ହଉ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ସେ ହେଉଛି ଖରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋରରେ ଖରା ହେଉଛି ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଧାନ କଟାରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ବି ହେଉଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହେଲେ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େନି କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ମେହନତ କରି ଆମେ ଖାଇ ଶିଖିଛୁ ଏମାନେ ସବୁ ସେଇପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଏମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଗରିବ ଯଦି କହିବା ଏଇ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖଟିଖିଆ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଗରିବ କାହିଁକି କହୁଛୁ କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେହନତ କରି ଖାଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ମାଉସୀ ମୁଁ ଆସିଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କେବେ ଦେଖାହେବ। ଆପଣ ଏତିକି ତ କାଟିଦେବେ ଆଉ ହେଲା କାଟିଦେଇ ଘରକୁ ପଳାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଉଛି ତ ଧାନ ତ ଜୋରସୋରରେ ପୁରା କଟା ଚାଲିଛି ଆଉ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କେତେଟା ବିଲ ତ କାଟିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଯାହା ବି ହଉ କାଟିଛନ୍ତି। ତ ଯିବା ବିଲର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲ ହିଡ଼ରେ କ'ଣ ହେଇଛି ତ ଏଇସବୁକୁ ଆମକୁ ହିଁ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ କାହିଁକିନା ଆମ ଜମି ଆମ ହିଡ଼ ତ ଫାଷ୍ଟ ହିଡ଼ ରହିଲେ ବିଲ ହିଁ ରହିବ ଠିକ୍ କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାନ ହେଇଛି ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା?
এইটা যদি ଆମର ହେଉଛି ଯଦି ଆମେ ହେଉଛି ଠିକ୍ ସେ ହେଉଛି ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯଦି ତାକୁ ପୁରା ସଫା କରିଥାନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକିନା ଆହୁରି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି କିଛିଟା ଧାନ ଏଇଠି ଆମେ ଆହୁରି କାଟି ପାରିଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ତ ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ବିଲକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଆମ ନିଜକୁ ସଜେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ହେଉଛି ରେଡ଼ି କରିଥାଉ, ତ ବିଲକୁ ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ ରେଡ଼ି କରିକି ଧାନ ଚାଷ କରିବା ଦରକାର। ତ ଏଇସବୁ ହେଇନି ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି ଏଇସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଧାନ ସବୁ ହେଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଗାଁର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। କୌଣସି ଫୁଲଠାରୁ ଇଏ କମ୍ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଧରି ସବୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଥାଆନ୍ତି କେବେ ଧାନ ଚାଷ ଆସିବ, ଆମେ ଧାନ ଚାଷ କରିବୁ, ଧାନ ଚାଷ କରି ଅମଳ ଆଣିବୁ, ଅମଳ କରି ଦୁଇ ପଇସା ଇନକମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଧାନ, ଏଇଟା ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଧାନ କହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଧାନ ନୁହଁ, ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମମାନଙ୍କର ସୁନା, ଯେଉଁଟାକି ସୁନାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମାର୍କେଟରେ ଅନେକ ବଢ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ୟାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଯାହା ଥିଲା ସେଇଆ, ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ କିଛିଟା ବଢ଼ିଛି, ବାକି ସେ ଯେଉଁ ବଢ଼ିଛି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁ ୟାକୁ ଯିଏ ଅମଳ କରିକି ଯିଏ ମାର୍କେଟରେ ବିକିବା ପାଇଁ ନେଉଛି ତାକୁ ପଚାରିଦେବେ ୟାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କ'ଣ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏଇଆ, ସିଏ ୟାକୁ କେବଳ ବିକିକି ସେ ଦୁଇ ପଇସା ଇନକମ୍ କରେ ଆଉ ସେ ନିଜ ଘରକୁ ଖାଇଥାଏ। ଏଇ ଧାନକୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଚାଷ କଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚାଷୀ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନି। କାହିଁକି ନା ତାର ସେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ସେମିତି ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ ଅଛି, ସେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନି। ଯଦି ବା ବିକ୍ରି କରୁଛି ବହୁତ କମ୍, ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କିଛି ନାହିଁ। ଜଣେ ଯଦି 5 ଏକର ଜମିର ଚାଷ କଲା, ସେ ମାତ୍ର 1 ଏକର ଜମିର ଚାଷ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ରୁଲ୍ସ ଅଛି ଯେତିକି ପଇସା ସେତିକି ପାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ବାକି ପଇସା ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି କିଛିଟା ଧନୀ ଧନୀ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାଷ ଜମିର ଧାନ କିଣି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବହୁତ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ସେମାନେ କିଣିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି ଚାଷୀ ଆଜି ଏତେ ତଳେ ଅଛି। ଏଇ ଚାଷ ଜମିରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନୀ ମାର୍କେଟରେ ଯେତିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି ନ କରି କେମିତି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଯେଉଁ ଅଛି ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁ କେମିତି ତାକୁ ଫଲୋ କରାଇବେ, କେମିତି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପାଖରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ହେଉ ବା ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ଧାନ ଯେଉଁଠି ଯାଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇ ସୁବିଧାଟି ଉପଲବ୍ଧ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ତ ତାଙ୍କର ଏଇ ସୁବିଧାଟି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ସେତିକି ଆଗେଇ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆମେ ଯେତିକି ଆମର ଧନୀ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଆଗେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେତିକି ଆଗେଇ ନାହାନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ସୁବିଧା ମିଳୁ, କାହିଁକିନା ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ବ୍ଲକ ଅଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି, ସବୁକିଛି ଅଛି। ତ ବାକି ଏଇସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆରାମସେ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ବାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ତ ଏବେ ଆସିଲି ସେ ଯେଉଁଠି ଚାଷ ହେଉଛି ଚାଷ ଜମି ପାଖରୁ, ତ ତାଙ୍କମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ସେମାନେ କହିଲେ। ତ ମୁଁ ଏବେ କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କିଛିଟା କଥା ଯେଉଁଟାକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆମର ଏଠି ପାହାଡ଼ ଜମି, ଫାଷ୍ଟ ପାହାଡ଼ ଜମି ଆମର ଏଠି ଚାଷ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହୁଏ, ତାକି ଧାନ ଚାଷ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚାଷଟି ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଠି ପାହାଡ଼ ଜମି ଯେହେତୁ ପାଣିରେ ଅଭାବ, ପାଣି ସବୁ ଟାଇମ୍ରେ ପାଣି ଲାଗିପାରେନି, ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଷ ହୁଏ ଧାନ ଚାଷ ହୁଏ ସେଇ ସମୟରେ ପାଣି ନହେଲେ ବି ଧାନ ଚାଷ ହେଇଯିବ, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେଇ ସମୟରେ ପାଣି ଆସେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚାଷ କରିଦିଅନ୍ତି। ବାକି ଆଉ କିଛି ଏଠାରେ ଚାଷ ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେଥିରେ ବି ଆମ ଚାଷୀ ଏଠି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଥିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଏଇସବୁ ଅସୁବିଧା। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଏତେ ସବୁ କଲା ପରେ ବି ଚାଷୀମାନେ କେବେ ବି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହରେଇ ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଅନେକ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଚାଷୀମାନେ ଫାଶୀ ଦେଇ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ ବିଷ ପିଇ ମରି ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଚାଷ ଭଲସେ ହେଇନି ବୋଲି। ତ ତଥାପି ସେମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏବର୍ଷ ସିନା ହେଲାନି, କିଛିଟା ଚାଷୀ ଏବେ ବି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଆମର ଏବର୍ଷ ସିନା ହେଲାନି କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ଏଇଟା ଆଶା ନେଇ ଆଜି ଚାଷୀମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ବିଭାଗର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ଏଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କେମିତି ଠିକ୍ ସେ ଚାଷ କରିପାରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ଚାଷ କରି ତାକୁ ବିକ୍ରି କରି ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ପ୍ରାପ୍ୟଟା କେମିତି ପାଇପାରିବେ, ଏଇଟା ଏଇ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। এই ভিডিওটি যদি ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମୁଁ ଏଇଥିରେ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଭୁଲ କହିଥିବି କିମ୍ବା କିଛି ଭୁଲ ଦେଖେଇଥିବି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମୋତେ ସାନ ଭାଇ ଭାବି କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ, ଧନ୍ୟବାଦ।